इस्लामपुर टू हाथकुंडा जाने का जो रास्ता है, इससे पहले भी जो है हम लोगों ने प्रतिवेदन पेश किया था इस रास्ते को लेकर। स्थानीय निवासी जैसा बता रहे हैं कि यह रास्ता अपने जीवन काल में कभी भी जो है पक्का रास्ता नहीं हुआ और इलाके वासी काफ़ी दिनों से दावी कर रहे थे कि यह रास्ता को ठीक किया जाए। समस्या थी एक बड़ी कि रास्ता तुम ही कार, क्योंकि बता दें यह जो रास्ता है वह गोविंदपुर, माटीकुंडा 1 और रामगंज 1 के अंतर्गत पड़ता है, जिसके कारण इस रास्ते का काम नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने एकाधिक बार प्रतिवेदन पेश किया और उसके बाद इस्लामपुर पंचायत समिति द्वारा, इस्लामपुर पंचायत समिति के जो सभापति हैं श्यामल सरकार के नज़र में यह बात आती है और श्यामल सरकार खुद जो है उद्योग लेकर इस रास्ते का जो समस्या है, इस समस्या का समाधान निर्माण करने का जो है उद्योग लेते हैं। जैसा कि इलाके वासी बता रहे थे कि लगभग 18 से 20 गांव ऐसे हैं जो इस रास्ते से यातायात करते हैं। मस्जिद है, मंदिर है, स्कूल है, साथ ही साथ बिहार का कुछ इलाके के लोग जो है इसी रास्ते से यातायात करते हैं और इस रास्ते की अवस्था, दुर्व्यवस्था काफ़ी खराब होने के कारण जो है इस रास्ते से यातायात नहीं कर पा रहे थे। इलाके को रास्ता पार करने के लिए दूसरे रास्ते से घूम कर जाना पड़ता था और इसी कारण से जो है इस्लामपुर पंचायत समिति की ओर से जो है इस रास्ते को करने का जो है उद्योग लिया गया और आज जो है इस रास्ते का शुभ शिलान्यास यानी कि जो इस रास्ते का उद्घाटन हुआ। ठीक देख पा रहे हैं मेरे पीछे यह रास्ता पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पक्का रास्ता, ढलाई का रास्ता तैयार हो चुकी है, काफ़ी चौड़ा और लगभग 1 किलोमीटर रास्ते का निर्माण हुआ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय, उपस्थित थे इस्लामपुर ब्लॉक के ब्लॉक सभापति जाकिर हुसैन महाशय, उपस्थित थे इस्लामपुर पंचायत समिति के सभापति श्यामल सरकार महाशय के साथ साथ माटीकुंडा 1, रामगंज 1 और गोविंदपुर के प्रधान भी उपस्थित थे और इलाके के लोग भी उपस्थित थे, जिसके उपस्थिति में जो है इस रास्ते का निर्माण हुआ। यहाँ पर देख पा रहे हैं NREGA 2021-2022 का यह रास्ता है। टोटल एस्टीमेट कॉस्ट जो है वह 35,55,170 रुपये का और कुछ देर पहले ही जो है फीता काटकर इस रास्ते का जो है उद्घाटन हुआ। आइए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है इस्लामपुर पंचायत समिति के सभापति का, क्या कहना है इस इलाके के लोगों का। यह जो रास्ता निर्माण हुआ है इससे आम जनता को, साधारण व्यक्तियों को कितना सुविधा होगी। चलिए बात करते हैं इस्लामपुर पंचायत समिति के सभापति श्यामल सरकार महाशय से और इलाके के जो आम जनता है उनसे। सभापति साहेब, बांगलाয় একটা প্রবচন আছে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, এবং এটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথার্থ। কিন্তু আজকে শ্রীকৃষ্ণপুর থেকে ভাতকুন্ডা একটি বহু পুরনো রাস্তা, যেটা হচ্ছে ইসলামপুর থেকে শ্রীকৃষ্ণপুর হয়ে ভাতকুন্ডা পর্যন্ত যোগাযোগের শর্টেস্ট রুট, সেই রাস্তা ভাগের মা গঙ্গার মধ্যেই ছিল। আজকে আপনি জেলা সভাপতি, ব্লক সভাপতি এবং সেই সঙ্গে ওই অঞ্চলের যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তাদের উপস্থিতিতে সেই রাস্তার উদ্বোধন হলো, কি বলবেন? বক্তব্য দেখুন, দীর্ঘদিন থেকে রাস্তার সমস্যাটা ছিল। 3টা জিপির অন্তর্গত সেই রাস্তাটা মাটিকুন্ডা 1, রামগঞ্জ 2 এবং গোবিন্দপুরের কিছুটা অংশ নিয়ে, যার জন্যে পঞ্চায়েত থেকে দীর্ঘদিন থেকে অবহেলিত ছিল। আমরা 2018-তে পঞ্চায়েত গঠনের পরে সমস্ত ইসলামপুর ব্লক জুড়ে প্রচুর রাস্তা, তার সাথে অন্যান্য উন্নয়নের কর্মেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সাথে আমরা সামিল ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতি। আমাদের অভিভাবক শ্রী কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয় সবসময় মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাজ করা, মানুষের সেবা করাই তার লক্ষ্য। উনি একটা কথা সবসময় সবসময় কর্ম কথা বলে কিছু হয় না। যার দরুন মনে করুন আমরা উদ্বোধন হবে বলে উদ্বোধন কম করি, আমরা হওয়ার পর উদ্বোধন করি। এটা বাস্তব চিত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজকে মানুষের বাড়িতে সরকার, মানুষ যেখানে দীর্ঘ 34 বছর কথা বলার সুযোগ পেত না, সেখানে সরকারটাকে মানুষের দুয়ারে নিয়ে গেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল ঘুরেও পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের যে এক ধারাবাহিকতা বজায় চলছে, আমরা তার সঙ্গী এবং এতে আমরা গর্বিত।
এতে আমরা ভীষণভাবে গর্বিত যে আমরা এই সরকারের সাথে রয়েছি, এই সরকারের উন্নয়নের সাথে রয়েছি। তার সাথে বড় প্রাপ্তি, বড় পাওনা আমাদের কানাইলাল আগরওয়াল, আমাদের অভিভাবক, যার নেতৃত্বে তাকে আমরা দেখেছি বিভিন্নভাবে মাত্র খুব অল্প একটা সময়ের মধ্যে বেশ কিছু, মানে যখন উনি এমএলএ ছিলেন, মাত্র 1-1.5 বছর সময়, 1.5-2 বছরের সময়ের মতো উনি এমএলএ ছিলেন, সেই সময়কালেও প্রচুর কাজ তার হাত ধরে হয়েছে। আমরা আজকে যেখানে রাস্তাটার কথা বলছেন, সেখানে গত কিছুদিন আগে, 1-2 বছর আগে আমরা এমএলএ ফান্ডের মাননীয় জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়ালেরই যখন এমএলএ ছিলেন তখনকারই করা একটি কমিউনিটি হল, সেটা আমরা আজকে সেই হলে বসেই আমরা উদ্বোধনী যে অনুষ্ঠানটা ছিল সেই অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ করলাম। তো এই রাস্তাটা নিয়ে বলতে পারি রাস্তাটা সুন্দর কাজ হয়েছে। দীর্ঘদিনের সেখানকার একটা চাহিদা ছিল, একটা ভালো রকমের অসুবিধা ছিল, যেখান থেকে নানানভাবে নানা দিক থেকে খবরটা উঠে আসছিল, সংবাদ মাধ্যম থেকে উঠে আসছিল। 2021-22 স্কিমে ওই মেম্বার পঞ্চায়েত সমিতির নিবেদিতা দাস হালদার যে মেম্বার আছে, তার প্রতিনিধি রেমা ভাই, তিনি যোগাযোগ রেখেছিল আমাদের সাথে। তার কথা মতো সেখানে গিয়ে আমি একবার পরিদর্শনে যাই, দেখি যে একটা মানে বিহার সংলগ্ন এলাকা, তার সাথে ভাতকুন্ডা থেকে সমস্ত লোকের শ্রীকৃষ্ণপুর বাজারে আসতে, কিংবা শ্রীকৃষ্ণপুরের লোকের ভাতকুন্ডা বাজারে যেতে যে একটা কমিউনিকেশন ছিল, সেটা ঘুরপথে তাদের 3-4 কিলোমিটার জায়গা ঘুরে যেতে হতো, সেটা এখন খুব অনায়াসে খুব কাছের মধ্যে 1 কিলোমিটার রাস্তার মধ্যেই তারা পাবে, উপকার হবে। এবং এর সাথে আগামী দিনে আমরা আরও বেশ কিছু কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আছি, আরও কিছু কাজকর্ম হবে। রিসেন্টলি খুব তাড়াতাড়ি 75% অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে আছে আমাদের কালানাগিন হাই স্কুলের গার্ডওয়াল। অ্যাকচুয়ালি মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়কে 2019 সালে আমি বলেছিলাম যে আমাদের এখানে ইসলামপুর ব্লকে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে সেইগুলোকে অন্তত গার্ডওয়াল করে দেওয়া, গার্ডওয়াল মিনস ওয়াল, বাউন্ডারি করে দেওয়া উচিত। কারণ হচ্ছে কি, কিছু কিছু স্কুল আছে রাস্তার ধারে, সেখানে ছোট ছোট পড়ুয়ারা যাতায়াত করে, একটা অ্যাক্সিডেন্টের সমস্যা থাকে। কিছু স্কুলের পাশে পন্ড থাকে, পুকুর থাকে, সেখানে বর্ষাকালে জল জমে, সেখান থেকে বাচ্চারা পড়ে যেতে পারে। আর নানান গ্রামের একটা চাহিদা আছেই, গরু বাছুর ছাগল দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাকে একটা মানে খুব খারাপ দেখায়, নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময়। তারা নানানভাবে কেউ হয়তো খড়কুটো ঢুকিয়ে রাখলো, এই ধরনের একটা হয়। সেই জায়গাটাকে সেফটি করে আমরা বলেছিলাম যে বাউন্ডারি ওয়ালের ব্যবস্থা করতে। তো মাননীয় জেলা শাসক আমাদের কিছু ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটি বাউন্ডারি ওয়াল করেছি। গোবিন্দপুর অঞ্চলে যে স্কুলটি রয়েছে আপনার প্রাইমারি স্কুল, আপার প্রাইমারি স্কুল, সেই বাউন্ডারি অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে। আর ইতিমধ্যে আমাদের সামনে 75% অলমোস্ট কমপ্লিট আছে। রিসেন্টলি আমরা সেটাও জেলা সভাপতিকে দিয়ে উদ্বোধন করাবো, আপনারা দেখবেন। এবং এই সমস্ত উন্নয়নের মামাটি মানুষের সরকারের সাথে থেকে উন্নয়ন করতে পেরে, কাজকর্ম করতে পেরে ভালো লাগে এবং খুব আনন্দের সাথে রয়েছে। কি সুবিধা হবে? যাওয়া-আতি করবার লোকজন দূর থেকে মেহমান মেজন আসে, ভ্যান রিক্সাকে এমনি কেউ যাইতে চায় না। রাস্তা পাকা হয়ে গেলে সবাই এখন যাইতে যাবে। অনেক দিন ধরে তো এই রাস্তা খারাপ ছিল, মোটামুটি 20 বছর থেকে এরকম। ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে রাস্তাটা করা হলো, খুব ভালো হয়েছে, আমাদের পাবলিকের জন্য সবারই ভালো হয়েছে। আপনার বাড়ি কোথায়? ভাতকুন্ডা। কত কত গ্রামের লোক এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে? 17-18টা গ্রামের লোক যাওয়া। এই রাস্তা হওয়াতে তাহলে কি আপনাদের সুবিধা হবে? অনেক সুবিধা, অনেক ধন্যবাদ। কি নাম আপনার? বুধু মোহাম্মদ। বাড়ি কোথায়? ভাতকুন্ডা। এই রাস্তা হলো, কি বলবেন? রাস্তা হয়তো উপকারই হয়েছে, অনেকদিন পর রাস্তাটা যেহেতু হয়েছেই। অনেক দিন ধরে রাস্তাটা খারাপ ছিল। তা তো ছিলই। আচ্ছা রাস্তা মেশালি পড়েছিল, রিপেয়ারিং হয়েছিল, কিন্তু এই পাকাভাবেই প্রথম হলো। আচ্ছা, প্রথম রাস্তা হলো পাকাভাবে। হ্যাঁ। এটাতে আপনাদের সুবিধা হবে? আমাদের প্রচুর সুবিধা হবে। কতগুলো গ্রামের লোকজন এই যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে? এখানে কতগুলো গ্রাম বলতে ভুল হবে, হ্যাঁ। অনেকই গ্রাম, তার মধ্যে বিহার আছে, আচ্ছা, সামনে ভাতকুন্ডা একটা মুসলমান মসজিদ আছে, স্কুল আছে, সবার জন্যই সুবিধা হবে। সুবিধা হবে। এই রাস্তা দিয়ে স্কুলের মাস্টারমশাই ছাত্রগুলাও তো আসা যাওয়া করে। ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে রাস্তাটা হলো, তা তো অবশ্যই। কি বলবেন? ধন্যবাদ দেবো এই মালদারকে। কি নাম আপনার? আমার নাম সুব্রত দাস। বাড়ি কোথায়? এখানকার বসে। মানে 30 বছর পরে এটা হলো সুন্দর রাস্তাটা, যা হয়েছে অনেক খুশি আমরা, যা ভালো হলো এটুকু বলেছে। কত লোক যাতায়াত করে এই রাস্তা? এখানে মিনিমাম 7-8টা গ্রামের লোক যাতায়াত করে, বিহারের, বাঙালির অনেক লোক যাতায়াত করে এখানে।
তো যাক অনেক দিন পর হলো, খুশি হলাম। কি নাম আপনার? আমার নাম দিবাকর দাস। এই রাস্তাটা যে আছে এটা কি রাস্তা? এটা হলো মানে পঞ্চায়েতের রাস্তাটা সমিতি থেকে করেছে, মানে আমাদের সমিতির পেমা হালদার করেছে আর সবার সহযোগিতা করেছে, না হলে হতো না। যাক অনেক বছর পর হলো, খুশি আমরা। ঠিক আছে।